Vanakkam, hi, namaste to all of you, and welcome to Kaapi and Conversation, a show wherein we just grab a coffee virtually and we connect with our guests, knowing about their journey, what they do, why they do, how they do, and what keeps them going. We met so many people over the past week, like should be around 20 to 25 people we have met. And our show typically has been a bilingual connect. The introduction, yes, I would go with English language. The reason being people connect with it more than their mother tongue or the neighboring state language for that matter. And why coffee? Yes, as I keep sharing in the all the shows, coffee or coffee is something which I connect to rather soulfully, right? That's how we connect with few things. Just a break from whatever we are doing. Sometimes we get overwhelmed, or sometimes we don't know what to do. A cup of a coffee or a cup of a chai or tea, what do you call it as, will not change things around us, but it definitely creates that kind of a space for us to do something that we have been aspiring to do without taking much of your time. Also, I wish to say thank you to all of you for always being that support, for being that guidance factor, and always showing me that torchlight or that light, or throwing that light on me and saying, "Hey, Mira, we can do this," and you've been sending me your suggestions, and quite a few people have written to be a guest in this show. What else can I ask for? Honored I am, and my gratitude to each of you for stopping by, listening to, and always being there with a cup of a coffee or a chai with you. And in the next screen, yes, you see here, I have a wonderful guest. All my guests are wonderful. Why am I telling, especially to this person, wonderful? You might be wondering. At his age, like wherein I was like, yes, I was working, I was with a corporate already. But I was thinking, did I think so much that these guys are doing? Did I do the way they are doing now? Should I say thanks to technology or whatever it is? I would say thanks to something that they fought, not with the people outside, but with them, within something with their own. I mean, that particular element, I want to spill it, but I don't want to say what it is. They fought with that element, and they're doing quite a bit. Vanakkam, welcome, Jayaseelan. Happy to have you on Kaapi and Conversation. Thank you. வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க? தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்களை லைக் ஒரு அபிஷியலா ஒரு இன்டர்வியூல பாக்குறதுக்கு. Thank you, Romba. We have been talking, in fact, almost ஒரு வருஷம் இருக்குமா ஜெயசீலன்? Little less எஸ் than எஸ் 1 year. Yes, little அது less than நிறைய 1 year. இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1 year இருக்கும் கண்டிப்பா. அது கண்டிப்பா So, இருக்கும். yeah, we've been talking for 1 year, and I have been following your work. The kind of a work that you're doing is tremendous. So let us, we're quite curious to know about where do you come from? I don't think I've asked this question to most of my guests, but to you definitely I want to ask, because there is a reason behind. You have always said to people over here, he addresses me very endearing way, Akka, and that is like, oh my God, that's such a great honor to be called as. So you have shared about your journey with me, and to our Makal and to the audience who are listening to, how did this journey, whatever you're doing now, and there should be something related to that sweet 16 or sweet 17, Ilya Jayaseelan. Do you want to start your journey from there? கண்டிப்பா. எஸ் மேம். சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா கேன் ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா. Yes. ஓகே. தென் ஆக்சுவலா மேம் என்ன பத்தி சொல்லணும் சிம்பிளா அப்படின்னா, ஸோ ஒரு 12 இயர்ஸ் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தமிழ் மீடியம்ல ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்குள்ள வாழ்த்த ஒரு பையன். ஸோ ஒரு 16 to 17 இயர்ஸ் வரையும் இப்படிதான் என்னோட ஒரு லைஃப் அப்படி போச்சு. இப்பதான் ஆக்சுவலா அதையுமே ரியலைஸ் பண்ணி பாக்குற ஒரு டைமா நான் பாக்குறேன். ஸோ அந்த ஒரு அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு விதமான எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. லைக் எந்த விதமான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸோ எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸோ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஆனா வந்து ஒரு என்னோட ஜேர்னின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் பயங்கரமான ஒரு குறும்புத்தனமான ஒரு பையன். ஸோ அதாவது டீச்சர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னன்னா, உலகத்தையே வித்துருவாடா நீ, உன்னை விட்டா தனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விளையாட்டுக்கு சொன்னாங்களா என்னெல்லாம். ஆனா அது பாயிண்ட் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. ரொம்ப குறும்பு பண்ணுவேன், ரொம்ப சேட்டை அதிகம். ஸோ ஸ்கூலுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அண்ட் அடுத்த ஜேர்னி 6 to 8. ஸோ அது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான். ஸோ அதே ஸ்கூல்ல 6 to 8 படிச்சேன். அங்க என்ன ஒரு சேஞ்ச் நடந்தது அப்படின்னா, நான் ரியலைஸ் பண்றேன் பின்னாடி போயிட்டு ரியலைஸ் பண்றப்போ அந்த 6 to 8 வந்து என்ன நடந்ததுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் நாங்க தான்.
அப்படின்றப்போ அந்த ஸ்கூல்ல வந்து நாங்க தான் பெரிய பசங்க. சோ ஆ. என்ன நடக்குதுன்னா, சோ அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, ஸ்கூல்ல வந்து கரெக்ட்டா எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பரா செட் பண்ணி குடுத்துட்டு போறது. மறுநாள் காலையில வந்து நாங்க ஸ்கூல ஓப்பன் பண்றதுல இருந்து, அ ஏதாச்சும் ஒரு ஈவென்ட் வந்தா நாங்க தான் பெரிய பசங்க இல்லையா? 6த் ஸ்டாண்டர்டு. சோ அதனால நாங்க தான் எடுத்து நடத்தணும். கெஸ்ட்ட ஓகே. கூப்பிடணும், பார்த்துக்கணும். டான்ஸ், மியூசிக் இந்த மாரி எது வந்தாலும் வந்து நாங்க தான் முன்னாடி நிப்போம். சோ வண்டர்ஃபுல். அங்க தான் ஆரம்பிச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். இந்த ஜர்னி அண்ட் லீடர்ஷிப் திங்ஸ் எல்லாமே அங்க சின்ன 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 வயசுலயே எனக்கு நெறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே. ஸோ ஓகே. 6 to 8 அப்படி போச்சு. அடுத்து என்ன ஆச்சுன்னா 9 to 12 வந்து இன்னொரு ஸ்கூலு. இன்னொரு ஸ்கூல்ல ஓகே. தூக்கி போட்டாங்க. அது ஸ்கூல் ஒரு கவர்ன்மெண்ட் ஸ்கூல், தமிழ் மீடியம். அந்த வண்டர்ஃபுல். ஸ்கூல்ல தான் நான் ரொம்ப சைலன்ட்டா மாறுன ஒரு டைம். அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு ஆக்சுவலா ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போறது வந்து செட் ஆகுறதுக்கே 1 இயர்க்கு மேல 2 இயர்ஸ் ஆயிடும். ஓகே. இத்தனைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கிற ஸ்கூல் தான். ரொம்ப பக்க ஸ்கூல் தான். ரொம்ப ரொம்ப பக்கம். இருந்தாலும் வந்து எனக்கு போயிட்டு வர்றது அதெல்லாம் ரொம்ப ஓகே. வந்து ஒரு மாரி இருந்தது. ஐ அம் நாட் கம்ஃபர்டபிள் வித் இட் அந்த அந்த டைம்ல. சோ அப்ப ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிட்டேன். யாரு கூடயும் பேசுறது கிடையாது. பெரிய ஒரு நண்பர்கள் வட்டாரம் அந்த மாரி எதுவுமே கிடையாது. ஸ்கூலுக்கு போறது, படிக்கிறது, வர்றது. இத விட்ட ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுவுமே கிடையாது. சோ ஓகே. அப்படியே போயிருச்சு. 12th முடிச்சேன். 12th முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம்? லைக் அப்பதான் எனக்கு ஒரு நம்ம ஊர விட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு வெளிய போணும். லைக் எக்ஸ்போஷர் எடுத்துக்கணும்ன்ற தாட் எனக்குள்ள இருந்துட்டே இருந்தது. அண்ட் அப்துல் கலாம் சார் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஏன்னா அவரு பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் நான் நல்லா பார்த்திருக்கேன். லைக் எங்கேருந்து வந்தாரு, அவரோட ஸ்டோரி எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன். கண்டிப்பா. சம்திங் ஏதோ ஒண்ணு லைக் வெளிய போணும்ன்றது மட்டும் என் மனசுக்குள்ள தோணிட்டே இருந்தது. அப்போ என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கலாம்னு பார்த்தா ஏரோநாட்டிக்கல் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாரி ஒரு பேஷனேட்டா இருந்தது. அதனால ஓகே. ஏரோநாட்டிக்கல் எடுத்துட்டு சோ கோயம்புத்தூர் ஜர்னி ஆரம்பிக்குது. கோயம்புத்தூரே எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஊர் மாரி தெரிஞ்சது. கோயம்புத்தூருக்குள்ள அதுக்கு என்டர் முன்னாடி ஆனேன். எந்த ஊர்ல இருந்தீங்க? கும்பகோணம். ஐ அம் ஃப்ரம் வண்டர்ஃபுல். யா. இப்ப நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஊரு. சோ அப்போ வந்து ரொம்ப இது. என்னன்னா, இப்போ கோயம்புத்தூர் போனோம்னா கேசிடி. என்டர் ஆகுறேன். முதல்ல ஒரு சிட்டிக்குள்ள என்டர் ஆகுற நாள்ன்னு சொல்லலாம். அண்ட் அந்த காலேஜ்க்குள்ள என்டர் ஆகுறப்பயே ரொம்ப அப்படியே பிரம்மாண்டம் பயமா இருந்தது. ஓகே. ஃபேஸ்லாம் வந்து டல்லா அந்த மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன். முதல் ஓகே. நாள் என்ன வந்து ஒரு இன்ட்ரோ குடுக்க கூப்பிடுறாங்க. ஒரு 20, 25 பேரு ஓகே. புரொஃபசர் இருக்காங்க, பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ குடுக்க சொல்றாங்க. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, எழுந்து தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பிச்சேன். சோ ஓகே. கன்டினியூவா அழுதேன். ஒரு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அழுறேன். தேம்பி தேம்பி அழுறேன். நார்மலா கிடையாது. ஓகே. புரொஃபசர் ஃபிரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன காம் பண்ணி இதெல்லாம் சும்மா அந்த ஒரு பயம், அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன விட்டு போன டைம் அது. ஓகே. அப்புறம் அத அடாப்ட் பண்ணி போறதுக்கு 1 இயர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் எல்லாம் கிராப் பண்ணி என்னென்ன முடியுமோ அடிச்சு தூக்கி என்னென்ன நைஸ். லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ஸ் இருக்குமோ அது எல்லாத்தையும் அங்க காலேஜ்லயே எல்லா எக்ஸ்போஷரும் எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் ஆல்சோ ஒரு கஃபே அங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரன்னிங் கஃபே அங்க இருக்குது. அங்கேயும் ஒரு அந்த இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணேன். அந்த இன்டர்வியூ தான் என்ன பிரேக் பண்ண இன்டர்வியூ. அண்ட் ஓகே. அங்க ரியலைஸ் பண்ண பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் வந்து எனக்கு என்ன தெரியாதோ அத நினைச்சு நான் டிப்ரெஸ்டா இருந்தேன். அண்ட் எனக்கு எதுவுமே வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அண்ட் அந்த ஓகே. இன்டர்வியூ என்ன பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா, சோ உனக்கு என்ன தெரியுமோ அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணினா இன்னும் பெஸ்ட்டா உனக்கு குடுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. அதுவரைக்கும் எனக்கு தெரியாத ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்றத ஓகே. ஃபோக்கஸ் பண்ணி பெர்ஃபெக்ட்டா மூவ் பண்ண டைம் வந்து அது. அதுக்கப்புறம் நான் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிட்டேன். அதாவது கம்ப்ளீட் இன்ட்ரோவர்ட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா மாறின டைம். எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்னு சொன்னா ஒரு ஆம்பிவர்ட் அப்படி ஓகே. சொல்லலாம். That's actually a nice word. Ambivert-ன்னு சொல்றது இல்லைங்களா? எஸ். Sometimes யா. like Jayaseelan, நம்ம வந்து what we are sometimes it's naturally நம்ம ஒரு introvert-ஆ இருக்கலாம், naturally extrovert-ஆ இருக்கலாம். இல்லாட்டி people become extrovert due to situations or இல்லாட்டி இருக்கிற பழக்கவழக்கம், சூழ்நிலை, மக்கள், ஜாப பொறுத்து they change. Ambivert-ன்றது பாத்தீங்கன்னா literally like a frog kind of a life ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். Like when you're on the water, okay there. When you're on the land, you be there where you're on the land. And I think that ambivert is a very beautiful word. Actually, that will suit us more, இல்லையா? But எஸ் மேம். ஆமா, இருந்தாலுமே கண்டிப்பா. நமக்குன்னு இருக்கிற ஒரு இதுதான் நம்ம whether you're an ஆமா. extrovert or introvert. And உங்க டீச்சர் சொன்னது வந்து very true. I mean, உலகத்தையே வித்துட்டு வர்றது வந்து it is not an easy job, right? If I have to add, I wish it sounds humor. A lot of தமிழ் படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஊரு பக்கம் துண்டு போட்டு இருப்பாங்க பாத்தீங்களா? ஏதோ ஒரு ஜோக்ல ஆமா. துண்டு போட்டு உலகத்தையே விக்கலான்ற மாதிரி பேசுவாங்க. சோ இட் இஸ் ஓ, நாட் ஈஸி. அது நம்ம கண்டிப்பா. மக்களால தான் முடியும். துண்டு போட்டு உலகத்தையும் விக்கிற ஒரு வேலை வந்து நம்ம மக்களால தான் கண்டிப்பா முடியும். அண்ட் ஆமா.
see, அன்னைக்கு காலத்துல எதுக்கு சில வேர்ட்ஸ் சில பழமொழிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு நமக்கு வந்து we don't know. Selling is a important skill. அது வந்து we are born with a selling skill. But to sell what we know is important. எது தெரியலையோ அதை போய் if we go about selling, it might not work. So how open you were, and you were upfront about, like where you mentioned நமக்கு எது தெரியுமோ அதை எடுத்து நடத்தணும் முன்னாடின்னு you were just mentioning about it. So அந்த இன்டர்வியூ வந்து broke certain myths இல்லையா? Do I call it as a myth or okay? How do you think that has been helpful to you இப்போ? ஓகே Yeah. பர்ஃபெக்டா சொல்லணும்னா மேம், ஸோ வந்து அந்த கான்வர்சேஷன்ல என்ன நடந்ததுன்னா, அது எனக்கு அதாவது அந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்குள்ள இருக்க சந்தோஷம் வெளியே வந்தது. முதல்ல நல்லா வந்து ஜாலியா அந்த காலேஜ்ல அது ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டிங் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டிங், ஸோ அது முடிச்சுட்டு நான் வெளியே வரப்போ அவ்வளோ ஹாப்பியா வந்தேன். ஏன்னா அதுல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து காவேரி பத்தி கேட்டாங்க. நம்ம ஊர்ல ஓடிட்டு இருக்க ஒரு காவேரி பத்தி கேட்டாங்க. Okay, we have to be careful. அண்ட் தமிழ் பத்தி கேட்டாங்க, விவசாயம் பத்தி கேட்டாங்க. சோ வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் பேசினாங்க. என்ன நல்லா எழுதுவேன் நானு. அது அப்பதான் ரியலைஸ் பண்ணாங்க. ஒரு பேஜ் எழுத சொன்னாங்க, நல்லா எழுதுறேன், கவிதை எழுதுறேன். வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப கான்பிடென்டா, இது என்னடா இவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு ஏன்டா இவ்வளவு ஃபீல் பண்றீங்க. அப்புறம் எங்க சார் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு நாள் சொன்னாரு மேம், என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து தமிழ்ல நல்லா பேசு, ஃபர்ஸ்ட் பேசு, அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல நல்லா பேசு, அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல நல்லா பேசு, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வா அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுதான் அந்த ஃபார்முலா நான் இன்னுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் நல்லா பேச ஆரம்பிச்சேன், அப்புறம் தமிழ்ல நல்லா பேச ஆரம்பிச்சேன், அப்புறம் இங்கிலீஷ், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் தான். ஸோ என்ன தெரிஞ்சதோ அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப வந்து ஒரு விஷயமா இருந்தது. இன்னுமே நான் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றேன். ஸோ wonderful. Just to add over here, இப்போ உங்களோட ஜெனரேஷன் இந்த பர்டிகுலர் டைப்ல பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் சொசைட்டி தேங்க்ஸ் டு த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு கூட சொல்லலாம். when people first give preference to regional language, they give preference to mother tongue. English வந்து because அது திணிக்கப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜா கூட நம்ம சொல்லலாம். Probably that's not what I want to cover over here, but that's a language which was dropped நம்ம கண்ட்ரில, நம்ம கண்ட்ரி மட்டும் இல்ல உலகத்துல எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா because that is a language people connect with first. இப்ப நேபரிங் ஸ்டேட்ல நம்ம ஊர்லயே பேசணும்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து we talk in English. நம்ம ஊர் மக்களை வெளிநாட்டுல மீட் பண்ணா கூட we first speak in English because even now this show also it's bilingual because அது அந்த லாங்குவேஜ் வந்து அது திணிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லறதா இல்லாட்டி it's a language which has become a part and parcel of the life மாதிரி ஆயிடுச்சு. எங்க ஜெனரேஷன்ல when we were studying, right, it was like you should talk in English, you can't talk in any other language. அப்படிலாம் இருந்துச்சு. We used to get sometimes offended. No, but that's not my language. It's a language. I have picked up my education in English language. சரி, அதனால நம்ம ஆங்கிலத்துல பேசுவோம். But how can we forget our language? How can we give up on something that we are comfortable? Because if I have to share my thoughts, if I have to share my even the vulnerable side, we become comfortable in our mother tongue, or we become comfortable in regional language. I'm really glad today children are giving preference, even parents to an extent, even schools. But many places like pathina, they give preference to the regional language, Indian language especially, and especially mother tongue. That is really important. And I think people have started realizing, and that is one more language to learn tavara adha illame kadiyadundrathu people have started realizing. So நீங்க வந்து just going back, என்னோட பாயிண்ட் வந்து மேம், இந்த லாங்குவேஜ பொறுத்தளவுக்கு என்னோட பாயிண்ட் வந்து இங்கிலீஷ்ன்றது வந்து நான் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமா பாக்குறேன். அது திணிக்கப்பட்டதோ இல்ல அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. நான் என்னோட விஷயம் என்னன்னா, வேர்ல்ட்ல எங்க போனாலும் நம்ம வந்து ஒரு லாங்குவேஜ்ல பேச முடியும். லைக் அந்த லாங்குவேஜ் நல்லா கத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய நெட்வொர்க் பண்ண முடியும்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ், பயங்கர பாசிட்டிவான விஷயமா நான் பாக்குறேன். அண்ட் ஆல்சோ இப்ப தமிழ்ல பேசுறோம், ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து பேசுறோம் அப்படின்னா அசிங்கப்படுத்தாம இருந்தா போதும். மத்தபடி வேற எதுவுமே that is a point I was bringing actually, because மொழின்றது வந்து it is about expression of the emotion and the state of the mind, but people have gone beyond that. So yeah, that is something we can definitely talk about later also. And okay, இப்ப நீங்க வந்து you were telling about during your school days, right? You were concentrating on extracurricular. You were all in the 6th standard to 8th standard when you were actually organizing schools, Lala.
What was it for you? I mean, does it play a role even now with whatever you're doing? ஆமா, கண்டிப்பா. லைக் வந்து அப்பவே வந்து ஒரு 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 குட்டி குட்டி டீம் ஆர்கனைஸ் பண்றது. அண்ட் ஆல்சோ கெஸ்ட்ட கூப்பிட்டு கெஸ்ட்னா யார் இருப்பாங்கன்னா, ஊர் தலைவர்கள் இருப்பாங்க. அந்த ஊருக்குள்ள இருக்கிற தலைவர்கள், பெரியவங்க, பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பீப்பிள் எல்லாம் எடுத்து கூப்பிட்டு நடத்துறப்போ, அது அது நாங்களே தான் போய் கூப்பிடுவோம். ரொம்ப இப்ப நினைச்சா ரொம்ப சில்லியா இருக்கு. ஆனா அப்போ வந்து நாங்க த்ரோனா இருந்துகிட்டு போயிட்டு வீட்டுக்குள்ள போய் அவங்கள போய் இன்வைட் பண்ணி, எப்படி இன்வைட் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது. இந்த மாதிரி சார் வச்சிருக்கோம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட் எடுத்துட்டு போவோம். அப்புறம் போய் Ah, இன்வைட் பண்ணுவோம். அதையும் மதிச்சு அவங்க வருவாங்க ஆக்சுவலா. yes, குட்டி yes. பசங்க வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எல்லாமே ப்ராப்பரா பண்ணி கொடுத்துட்டு போறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயமா இருந்தது. நான் இப்பதான் இதெல்லாம் வந்து லைக் ரீசெண்டா ஒரு 2 மந்த்ஸ் முன்னாடி நான் ஒரு ஒரு விஷயம் எழுதினேன். ஸோ என்னென்னலாம் நடந்ததோ சின்ன வயசுல இருந்து நடந்தது அப்படியே எழுதிட்டு இருந்தேன். எழுதுறப்பதான் நான் இதெல்லாம் ரியலைஸே பண்ணேன். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருந்திருக்கு அப்படின்றத நான் வந்து ரியலைஸ் பண்றேன். ஸோ அப்பவே இந்த ஸ்கில்ஸ வந்து வெளிய கொண்டுட்டு வர ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா டீச்சர்ஸ் இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அந்த Mm, என்விரான்மென்ட் அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம இருக்க இடம் வேணா வித்தியாசமா இருக்கலாம். ஸோ ஆனா வந்து correct. ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் அண்ட் கொடுக்கப்படுற விஷயம் வந்து ஒண்ணுதான். ஸோ Mm, திங்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மாறுதே தவிர பேஸ் வந்து ஒண்ணுதான் சொல்லலாம். ஸோ அதுதான் என்னோட இன்னுமே எங்க போனாலும் எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் அந்த பேஸ கரெக்டா குடுத்துட்டோம். குழந்தைங்களுக்கும் சரி, இல்ல நம்ம பண்ற சர்வீஸ் மூலியமா குடுத்துட்டோம்னா, அவங்க எங்க இருந்தாலும் பொழச்சுப்பாங்கன்றது ரொம்ப வந்து ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட்டா நான் பார்க்குறேன். wonderful. So in the show, when we were starting, that time I was telling there is one element which you guys broke, right? So Yeah. it's a four-letter, word, fear. So how do you look at it? Because if anything we do start, or we want to start, we want to share or something, a fear as an element comes in front of us. Either we address it, or we embrace it, or what do we do? Yeah. லைக் நீங்க வந்து ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அந்த மாரி கேட்கிறீங்க கரெக்ட்டா? ஸோ Yeah. அதாவது ஒரு ஆஸ் அ பெர்சனா கேட்கிறீங்களா? இல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு how do you ரிலேட்டடா? connect? இப்ப வந்து நீங்க you are a founder of Young Ones, யாஹ்! right? How did Young எஸ். Ones happen? Something சாரி. you broke. How did Young Ones happen? You broke something to create Young Ones. What is ஓகே. it? Yeah. காட் யூர் பாயிண்ட், காட் யூர் பாயிண்ட். ஆக்சுவலா இது பிரேக் ஆனதுன்றது லாக்டவுன்ல. ஸோ லாக்டவுன்ல வந்து எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடி நெறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுத்து காலேஜ்க்குள்ள நான் பண்ணிட்டு இருந்தாலும், ஸோ ஏதோ ஒண்ணு சம்திங் நம்மளா பண்ணணும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். அது எங்க முடிவு பண்ணேன்னா, அது ஒரு ஹைலைட்டான பாயிண்ட். நான் வந்து ஒரு Mhm. ரிஷிகேஷ்க்கு ஒரு கேம்ப் போயிருந்தேன். ஸோ Okay. அந்த கேம்ப்ல வந்து ஒரு 10 டேஸ் கேம்ப் அது. ஸோ அங்கதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கான அந்த ஃபியர் போக்குறதா இருக்கலாம். இன்னும் கம்ஃபர்ட் ஜோன விட்டு வெளிய போயிட்டேன் பாருங்க. கோயம்புத்தூர்ல இருந்து டெல்லி டக்குன்னு. ஸோ வந்து அங்க போறப்ப இன்னும் நெறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் அண்ட் பீப்பிள மீட் பண்றது, பேசுறதுன்றப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் அங்கதான் எனக்கு ஃபியர் போச்சு. அங்க நான் என்ன பண்றேன்னா, 2020 ஜனவரி அது. என்ன பண்ணேன்னா, ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணி, நான் வந்து 2021ல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ண போறேன் அப்படின்னு அப்பகிட்ட என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருந்தது. ஸோ Okay. அந்த ஐடியாவ வச்சுட்டு லைக் ஒரு டெவலப் பண்ணணும் இந்த ஐடியாவன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தைரியமா வந்து ஒரு போஸ்டர் லான்ச் பண்றேன். 2021ல நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் லான்ச் பண்ண போறேன். இது எப்பன்னா 3rd இயர் மிடில்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 3rd இயர் Okay. மிடில். ஸோ அப்போ வந்து லான்ச் பண்றேன். ஸோ அடுத்த ஒரு 2, 3 மாசத்துல லாக்டவுன் வந்துருச்சு. ஸோ லாக்டவுன் வந்தோனே Mhm. டைம் நெறைய கிடைச்சுச்சு. ஸோ நான் வீட்டுக்கெல்லாம் வரல. லாக்டவுன் அப்ப வீட்டுக்கெல்லாம் வராம, ஸோ எல்லாரும் வீட்டுக்கு போனாங்க. ஆனா நான் வீட்டுக்கு போல. நான் வந்து ஆக்சுவலா கோயம்புத்தூர்லயே இருந்து அங்கேயே எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராப்பரா அந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அப்படியே டெவலப் ஆயிட்டே இருந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப்பா வந்தது. ஆக்சுவலா அங்கதான் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதாவது 2021ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம். ஆனா 2020 மேலேயே அது வரைக்குமே பொறுக்க முடியல ஒரு ஐடியா வச்சுக்கிட்டு. தென் Okay. அது ஒரு சோஷியல் மீடியா பேஜா ஆரம்பிச்சோம். ஸோ எங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா பேஜா, ஒரு யூடியூப் பேஜ், ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஆரம்பிச்சு அதுல ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கலாம். லைக் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு. அந்த யூனிக்னஸ் வெளியே கொண்டுட்டு வரலான்றது தான் எங்களோட ஓவரால் மோட்டோவா இருந்தது. ஸோ Okay. அந்த யூனிக்னஸ் வெளியே கொண்டுட்டு வரதுக்கு லைக் லீடர்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி நிறைய டாக்ஸ், ஈவெண்ட்ஸ் லைக் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். ஸோ Okay. ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு விஷயமா பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ வி ஸ்டார்டட் அஸ் அ சோஷியல் மீடியா பேஜ் அண்ட் க்ரோயிங் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது தான் ஒரு உண்மையான விஷயம். ஸோ அந்த அப்பெல்லாம் எனக்கு அந்த பயமே கிடையாது. இப்பவுமே எனக்கு பயம்லாம் இல்லை. ஸோ அது என்னன்னே தெரியல.
பயம் வரமாட்டேங்குது. சோ பயம் வந்தாலும் அது வந்து லைக் ஒரு விஷயத்துல பயம் இருக்கு அப்படின்னா அது உள்ள போய் என்னன்னு பார்த்து வந்துடுற ஒரு கேரக்டரா இருக்கணும் என்னவோ எனக்கு தெரியல. அது எல்லா விஷயத்திலயுமே ஆக்சுவலா பர்சனலு ப்ரொஃபஷனலு ஒரு பொண்ணு கிட்ட பேச பயமா இருந்தா கூட நான் போய் பேசிட்டு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு பேசிட்டு வந்துடுவேன். அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் என்னன்னாலும் ஓகே பேசிடுறது அவ்வளவுதான். அந்த பயத்தை போக்கிடுறது. It's about giving that attempt இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா. ரிசல்ட் அண்ட் அவுட்கம் எப்படி இருக்குமோ that also if we address take that first step, இந்த அவுட்கம் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு கூடான ஸ்டெப் also we will take. You know, fine. எல்லா ஃபியருமே நான் அப்படிதான் பிரேக் பண்ணேன். இப்பவும் அதான் நான் ஃபாலோ பண்றேன். சோ பயமே வரமாட்டேது. அது எதை நினைச்சாதான் எனக்கு பயமா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே. பயமே வரமாட்டேங்குது. அதை நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு. எல்லாரும் என்ன பார்த்து பயப்படுறாங்க. என்னடா நீ இப்படி பண்ற, என்னடா பண்ற, உனக்கு என்ன பிளான் எடுப்பாங்க. எனக்கு லைக் ஜேர்னி போயிட்டு இருக்கு, ஜாலியா போகுது, சூப்பரா போகுது, பயமே வரமாட்டேது. நீங்களா அவங்களா பார்த்து கேட்கறத பார்த்தா தான் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. ஒருவேளை நம்ம வித்தியாசமா இருக்கும். That's really nice to know that. That's also one state of a mind, Jayaseelan. Not everybody gets that. So, bayam varliyen பயப்படுறீங்களா இல்ல பயம், I don't know how to put it across, but yes, that's really என்ன சொல்றது, funny way of looking at that particular fear as a word. So, God always bless you with abundance. That's what I would wish for. Um, Young ones, can you give us some insight about young ones and அதோட purpose or what do you plan to இன்ன வரைக்கும் நடந்த events பத்தி you want to share? We would love to know. Yes ma'am, sure. ஸோ எங்கோன்ஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா 2020 மேல ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அது சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்து லைக் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ அண்ட் கம்ப்ளீட்லி அண்டர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் திங்ஸ். ஸோ எதுக்காக மினிமமா ஒரு ஏன் அந்த ஒய்ன்ற கொஸ்டினை வந்து அடிக்கடி எங்களுக்குள்ள வரும். லைக் டைவர்ட் ஆகிறப்பல ஒய் எதுக்கு வந்து இதை வந்து பிடிச்சி வைக்கணும் அப்படின்ற கொஸ்டின் அடிக்கடி வரும். அதுதான் பர்பஸா நாங்க பாக்குறோம். ஸோ அந்த பர்பஸ் என்னன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு, ஒரு டேலண்ட் இருக்கு. சோ நான் ரியலைஸ் பண்ண பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்குள்ளயும் வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சோ அப்ப எல்லாருமே ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க. எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒண்ணு நோக்கி ஓடுறாங்க. ஆனா வந்து ஏன் ஓடுறாங்க, எதுக்கு ஓடுறாங்கன்னு தெரியாம ஓடிட்டு இருக்கிறது நிறைய பேர். அண்ட் சோ நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த கண்டுபிடிச்சு நம்மளோட யூனிக்னஸ் என்ன, நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா கிரியேட்டிவிட்டி, இன்னோவேஷன், வாட் எவர் அந்த வேர்டு 21st செஞ்சுரி ஸ்கில்ஸ்ல போடுறோம்ல, அது எல்லாமே வந்து யூனிக்னஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க கவர் ஆயிடுது. இதை வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணோம், இல்ல நம்ம வந்து சரி பண்ண வேண்டியது வேறு. ஸோ வந்து வேறு யாருன்னா குழந்தைகள்ட்டே நம்ம பண்ணிட்டோம், அவங்கள்ட்டே கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட லைஃப் ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து நல்லா ஆகும் சொல்லி நாங்க நம்புறோம். ஸோ அந்த கிரியேட்டிவிட்டி நோக்கம் or what do we call it as a purpose and outcome என்ன? சாரி, அவுட்கம் சொல்றதா இல்லாட்டி அதோட பர்பஸ் ராதர்? பர்பஸ் அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் இருக்க அந்த ஒரு யூனிக்னஸ டெவலப் பண்ணணும்ன்றது எங்களோட பர்பஸ். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ அந்த யூனிக்னஸ லைக் ஃபைன் பண்றதோ இல்ல வந்து அதை டெவலப் பண்றதோ அதுதான் எங்களோட ஓவரால் பர்பஸா இருக்கு. யாரு வந்து எங்ககிட்ட பேசினாலும், இப்ப நீங்க எங்ககிட்ட பேசினா கூட உங்களோட யூனிக்னஸ் என்ன, நீங்க எதுல பெஸ்ட் நான் பாத்துட்டேன் ஆக்சுவலா. சரிங்களா? இதுதான் என்னோட மைண்டும் அந்த டீமோட மைண்டும். சோ ஒவ்வொரு குழந்தை எங்க வரப்பையும் யூனிக்கா தான் தெரிவாங்க. ஒரு குழந்தை நல்லா சூப்பரா பேசும், இன்னொரு குழந்தை சைலண்டா இருக்கும். ஆனா அந்த குழந்தை நாங்க என்னடா சைலண்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டிமோட்டிவேட் பண்றோம். அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு நல்லா எழுதும், சைலண்டா இருப்பாங்க ஆனா சூப்பரா எழுதுவாங்க. அப்ப நீ நல்லா எழுதுற, உனக்குள்ள தோன்ற தாட்ஸ் எல்லாம் நீ எழுது, தப்பு கிடையாது. எல்லாத்தையும் எல்லாரும் பேசணும் சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. அந்த மாதிரி சோ அதான் இன்னெல்லாம் எழுது தோணுதா உனக்கு, எழுது, தப்பே கிடையாது. தனியா இருக்கு தோணுதா, தனியா இரு. இந்த மாதிரிதான் வந்து லைக் எல்லாத்தையும். That's such a vital thing, Jayaseelan. I mean, I'm happy that you are speaking about it and you're encouraging also children especially to be the way they are, because sometimes enna aguna to in the name of helping a child's personality and so somewhere we go up changing their DNA, which might not work always, and that will backfire. In fact, the one who's trying to do that avangale backfire. For example, my own daughter, sometimes like when she sees someone, she will be excited to go and talk to them, say a hi,
and things like that. But sometimes she, I ask her like, there's someone over here. I know them. I've sent a hi. Do you want to catch up? She said, no, I'm not interested. And I really, as a mother or as an individual, I respect that every child should get that space because you know what, Jayaseelan, just getting into a little bit on the serious side. When we push a child, especially, why I'm telling child, now it starts from there only. Our what we are today, we are nothing but the way we were in our childhood or something that some incident that would have happened to us. Definitely. If we push our children to go and tell a hi to someone, if we push our children to say, no, you have to do like this only then you will get recognition, that would be the beginning of gaslighting. Right? When they கண்டிப்பா. grow up as an adult, to satisfy somebody's need, they will try to give what is not from their end. You know, Perfect mind. you know. Yeah. So I've been several times, a couple of parents also say, don't you think this would look rude for someone who asked? I said, just to satisfy somebody at that particular moment and say a hi. It is not fair to play around with the confidence of the child. For a child, a stranger is a stranger. Just because somebody says, I know, you cannot go and immediately say the stranger becomes a friend all of a second. It doesn't happen like that. So I'm glad you are working in this space. Much required actually. எஸ் மேம். நீங்க ரொம்ப டீப்பா சொல்லிட்டீங்க ஆக்சுவலா. ஸோ Okay. இதுதான் ரியலா நடக்குது. நாங்க நினைச்சு கவலைப்படுற விஷயமும் இதுதான். ஸோ Yeah. அண்ட் அது மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஆக்சுவலா இறங்கியிருக்கோம். பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ இப்போ நிறைய பேர் நல்ல அவேரோட இருக்காங்க. Yeah. என்னதான் வந்து அகடமிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் கண்டிப்பா முக்கியம். பட் அதையும் கண்டிப்பா. தாண்டி அவங்களுக்கு இப்போ இன்னும் பாத்தீங்கன்னா மென்டல் ஹெல்த் பத்தி நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Yeah. பேரண்டிங் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முன்னாடியே பாட்டி பேரண்டிங் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு ஆப் இருக்கு. So, அந்த ஆப்ல வந்து மென்டல் ஹெல்த் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நிறைய வந்து நல்ல விஷயங்களும் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த நல்ல விஷயங்களை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும். ஸோ அதுதான் நம்மளோட Exactly. நீங்களாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்ல இருக்க பாப்பாவை எப்படி வளர்க்குறீங்கன்றது எல்லாருக்குமே தெரியுது. Okay. அப்போ அந்த ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இம்பாக்ட் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். ஸோ எஸ் மேம், அது டெஃபினட்டா வந்து சேரணும். அண்ட் அந்த குழந்தையோட யூனிக்னஸ் நம்ம வந்து ஒண்ணு இல்ல மேம், அந்த குழந்தையோட யூனிக்னஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தா பாடுறாளா, ஆடுறாங்களா, இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ். ஆனா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் திங்ஸ், அதாவது படிப்பை தாண்டி ஒரு ரெகுலர் திங்ஸை தாண்டி எதுல வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்த எல்லா விஷயங்களும் சரியாயிரும் Yeah. அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். Just one little bit time I'm buying from you. Like for example, why I'm giving my daughter's example is that is a valid case I have in my hand. இல்லையா case study போய் பண்ணி எடுக்க வேண்டாம். This is something which is happening. So when sometimes see how much ever we say marks is not important or these things, but annaniki vale we have to finish it. That is something I believe in because you have some little bit of a discipline to finish that day's thing that. Plus keep your extracurricular, everything, go like a railway track together. So one day she was playing for continuously for 2.5 hours with only like a water break and all. I was little worried because we need to look at the child stamina. I mean, 2.5 hours continuously playing, and she came home. I said, shall we do the homework tomorrow? Probably I'll wake you up early in the morning. Now you might be tired, you want to. I was just making dinner for her. The time I came back, the work usually which takes 45 minutes got over in 10 minutes. Okay. How important is to let them play what they like to. Yes. Perfect Right. mind. So because extracurricular is important. Illati edukku company organization employee engagement and so they want to get so many things so that their employee will give return. சிம்பிள் திங், அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். ஏன் வேற வேலையில ஏன் ட்ரைனிங் கொடுக்க மாட்டாங்க? வெளியே திடீர்னு ஒரு டம்ளர வச்சுட்டு அதுல ஒரு குட்டி பால போட்டுட்டு இதுல 10 தடவை உப்பு போடுங்க, தண்ணி ஊத்தி ஊதுங்க. Why do we do all these things engagement? ஆமா. இவ்வளவு பெரியவங்களுக்கே நம்ம இவ்வளவு லேர்ன் பண்ணி க்ரோ ஆயிட்டு இருக்க ஒரு பெரிய ஏஜ் இருக்க பீப்புளுக்கே நம்ம இப்படி பண்றப்போ குழந்தைங்களாம் நினைச்சு பாருங்க. சோ வந்து அவங்க எவ்வளவு வந்து ஆக்சுவலா ஹாப்பியா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்த அலோவ் பண்ணணும். சோ கரெக்டா அந்த ரெகுலர் திங்ஸ் ரெகுலர் டைம் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டா இல்லாம ப்ராப்பரா. Okay, more details about young ones.
I Yeah. I I saw so many posts. I spoke to you. I know there were a couple of them young ones பத்தி பேசியிருக்காங்க. இவங்க பேரை நான் சொல்லணும்னு எனக்கு வந்து I'm quite tempted, but I want to hear that from your mouth. Tell guys. ஓகே Yeah. ஓகே. ஆக்சுவலா இப்போ யங் ஒன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ பர்டிகுலரா ஒரு சில்ட்ரன்ஸ்க்கான எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெர்ஃபெக்டா அப்படின்னா, அபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ், பேரண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு போயிட்டு டைரக்டா ஒர்க் ஷாப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ என்னன்னா லைக் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், இங்கிலீஷ் அண்ட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், யோகா அப்படி சொல்லி 3 கைண்ட் ஆஃப் கோர்சஸ் வந்து நாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி ஆஃபர் லைக் அ ஒர்க் ஷாப். ஸோ இந்த மாதிரியான திங்ஸ் இப்போ கம்ப்ளீட்டா ஆஃப்லைன் பேஸ் பண்ணி மாடல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லா சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ சென்னை, கோயம்புத்தூர் அண்ட் பெங்களூர்ல என்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி லைக் இது இந்த மந்த் ஆர் நெக்ஸ்ட் மந்த்ல அங்கேயே வந்து எங்களோட சர்வீசஸ் இன்க்ளூட் ஆகும்னு சொல்லி நாங்க நம்புறோம். அதுக்கான ப்ரொபோசல்ஸும் அனுப்பிட்டே இருக்கோம் தொடர்ந்து. ஸோ அப்படியே போக போகுது. அண்ட் அடுத்தடுத்த கட்டம் நடவடிக்கையும் இருக்கு. லைக் இதை எப்படி வந்து பெர்ஃபெக்டா, ஆக்சுவலி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் இஸ் அன்ஆர்கனைஸ்டு திங் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் இது கம்ப்ளீட்டா. ஸோ அதை ஆர்கனைஸ்டா எப்படி மாத்துறதுன்றதுதான் எங்களோட இன்னொரு கோல். ஸோ எப்படி இதை ஆர்கனைஸ் செக்டாரா மாத்த முடியும்? அதாவது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இப்போ கும்பகோணம்ல இருக்கிற ஒரு குழந்தை பெங்களூர்ல இருக்க இல்ல சம்திங் ஒரு டெல்லியில இருக்க ஒரு ஹை சர்டிஃபைடு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருந்து அந்த கண்டென்ட்டை இந்த குழந்தை கத்துக்க முடியும் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கு? ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை, கும்பகோணம்ல இருக்க ஒரு குழந்தை வந்துட்டு இங்க இருக்க ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டர் இருக்க டீச்சர்ஸ்டையோ இல்ல எஜுகேட்டர் கத்துக்க முடியுமே தவிர, ஒரு டெல்லியிலயோ மும்பைலயோ இருக்கிற ஒரு மக்கள், டெல்லி, மும்பை, யூஎஸ், யூகே எங்க வேணா சொல்லுங்க, ஸோ அங்க இருக்கிற எஜுகேட்டரோட கண்டென்ட் குவாலிட்டியை வந்து இவன் கத்துக்க முடியும்னா அது வந்து மிகப்பெரிய இம்பாக்டா இருக்கும் நாங்க நம்புறோம். ஒரு சோஷியல் இம்பாக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன். அந்த குவாலிட்டியை, வெளியே இருக்க குவாலிட்டியை எல்லா குழந்தைங்களும் ஆக்சசபிளா இருக்கணும் அப்படின்றதான் எங்களோட ஓவரால். அப்பதான் அது ஆர்கனைஸ்ட் மாறும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அதுதான், அதை நோக்கி தான் போறோம். அதுக்கான பிளான்ஸ் நிறைய இருக்கு. டெஃபினட்டா ஒவ்வொரு விஷயமா போலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா போலாம் அப்படின்றது Very true. தாட். Plans are there and you're going step by step. I'm sure Yes. it will give its own return, definitely. என்னோட வாழ்த்துக்கள் always, and I'll be there to support you in this work also. And அதை தவிர்த்து And more on this, இது வரைக்கும் ஒரு 12,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 12,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், தேங்க்யூ. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு 100+ ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ நிறைய சோஷியல் கேம்பெயின்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். கொரோனா டைம்ல நிறைய எங்களால முடிஞ்ச சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இறங்கி, அப்போ வந்து ரொம்ப வந்து பீக்ல ஒர்க்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது. ஏன்னா கம்ப்ளீட் 24/7 வந்து ஓய்வோ தான். ஸோ வந்து அப்படி வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் இப்பவும் அப்படிதான். பட் என்னன்னா இப்போ கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி இன்னும் அதிகமாயிருச்சு. எங்கெங்கெல்லாம் இது கரெக்டா எதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால அப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதுதான் எங்களோட ஜேர்னி. அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா லைக் எங்களுக்கு வந்து இனாகரேட் பண்ணி கொடுத்த இந்தியன் சயின்டிஸ்ட், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, டாக்டர் மெல்சாம் என்னோதரை சார். ஸோ அவர் வந்து லைஃப்ல என்னைக்கும் மறக்க முடியாது. ஸோ என்னைக்கும் ஒரு நாள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு மாதிரி டல்லா இருந்தா கூட அவர் பேசின வார்த்தைகள் அண்ட் அவர் சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து என்னைக்குமே அவர் என்ன சொன்னார் யங்ஸ் பத்தி நான் படிச்சிருக்கேன். I want you to tell another retro, right? So அவர் என்ன சொல்லிருக்காருன்றது நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. Because such an honor for to hear words from him about what you are doing. So சொல்லுங்க. ஒரே வார்த்தை தான் அவர் சொன்னதுல மிகப்பெரிய எனக்கு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவர் வந்து சொன்னாரு லைக் அவங்க அப்பா தான் அவரோட மிகப்பெரிய மென்டார் அண்ட் கைடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு சார். ஸோ வந்து ஒவ்வொரு டைமும் போய் அவர் ஏதோ சம்திங் அச்சீவ் பண்ணிட்டு போறப்பயோ, ஒவ்வொரு இது முடிப்போம் இல்லையா, ஒரு அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் முடிப்போம். லைக் ஸ்கூல் முடிக்கிறப்போ, காலேஜ் முடிக்கிறப்போ, அடுத்து டிகிரி வாங்குறப்போ, இல்ல அடுத்து ஒரு ஒர்க்கு போறப்போ, ஒவ்வொரு டைமும் வந்து அவங்க அப்பா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்களா, வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. பத்மஸ்ரீ வாங்கிட்டு போறப்ப கூட வாட் நெக்ஸ்ட் சோ அந்த மாதிரி அப்ப அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வேலையை நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னாரு. சோ இந்த வாட் நெக்ஸ்ட்ன்ற ஒரு ஒர்க், அந்த மென்டார்ஷிப் அண்ட் ஆல்சோ அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றது, இந்த மாதிரியான திங்க் பண்ண வைக்கிறது, இதெல்லாம் நீங்க வந்து எங்க அப்பா என்ன பண்றாங்களோ அதை நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. சோ வந்து அது இன்னுமே மறக்க முடியாது. என்னைக்கும் கிவ் அப் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வந்தது கிடையாது இது வரைக்கும். ஆனா அப்படி வரப்ப கூட லைக் அவரோட ஃபேஸ் நிறைய டைம் எனக்கு வந்திருக்கு. அந்த மனுஷன் சொல்லிட்டு போனார்ல, அவர் எப்படி இதை ஈஸியா எப்படி விட முடியும்? சோ அப்ப ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல, அவர் வந்து சொன்னதுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன், ஏதோ ஒரு இம்பாக்ட்.
வாழ்த்துக்கள் வந்து I always say getting a wishes is also a blessing. See, I keep sharing this and I would love to share this even now. Um, we might call ourselves independent. We might call ourselves, like I did it all alone. But to do that, we are a culmination of the resources we got from people, resources we have in the form of a physical support from people. So we are, if we are in the, whether we are in the background or whether we are, leading the battalion or whatever, but support and those words and wishes will take us always a long way. And அவர் வந்து விஷ் பண்ணிருக்கலாம், ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க, இன்னும் நல்லா பண்ணுங்க. But when he got his father as a, in this place what you're doing, I mean, it's definitely a blessing. Definitely a blessing. ஆமா, டெஃபினட்டா. அதனாலதான் இன்னும் வந்து சார் என்னைக்கு இருப்பாரு, ரூம்ல தான் இருக்காரு. ஸோ வந்து Oh, okay. அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் நிறைய டைம் பண்ண முடியாது பிகாஸ் பிஸியான பர்சன். பட் டெஃபினட்டா என்னைக்கோ ஒரு நாள் சேர்த்து நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஜேர்னி அண்ட் அதெல்லாம் தான் அவருக்கு ஒரு ரீபேவா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். Yeah, the thing, sometimes what happens now, our mentor or a coach, they are there at till one particular stage. After that, they just let us to keep, so that number we are doing what we are doing. They are observing us because that holding the hand was the initial stage. But after that, they let us walk. But again, when we are about to fall or something, they will be the first person to come. And even during our achievements, they would be the first person to come and say, I knew you will do this. Or they will say, you have done it. And ஒரு வார்த்தை, that is words. Yeah, okay. அதுக்காக காத்திருக்கோம். It is happening. You guys are definitely creating that, அது என்ன சொல்றது, and the effect, ripple effect, Mari, like it keeps coming in. So, Yes. who are the other people? You want to quote some names, young ones, ஆரம்பிச்சதுக்கான reason, people who came forward after starting young ones. Probably you can take this as a moment. Might be நீங்க இவங்களுக்கெல்லாம் thanks சொல்லிருக்கலாம். But if this moment, if you want to say thanks to them, this moment you want to say, these are the names that I want to talk about. Please. எஸ், கண்டிப்பா. நல்ல கொஸ்டின். என்னன்னா இப்போ யங் ஒன்ஸ பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா, லைக் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சோசியல் மீடியா, இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம். அது வந்து தென் லேட்டரா என்ன ஆச்சுன்னா, லைக் ஒரு கம்யூனிட்டியா பில்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ கம்யூனிட்டியா பில்ட் பண்றப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, லாட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து நேம் வந்து ஒரு லிஸ்டே அப்படி எழுதிட்டே இருக்கலாம். ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் ஒவ்வொரு பீப்புள் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டில் இன்னும் அவங்க கூட தான் இருக்காங்க. ஸோ வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு திங் இருக்கு. ஸோ நேம் வந்து பெரிய லிஸ்ட் அது ஆக்சுவலா, இன்க்ளூடிங் நீங்களும் ஒரு 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 செக்டாருக்குள்ள வருவீங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பீப்புள் இருக்காங்க மேம். நான் என்னைக்குமே அவங்களுக்கு கிரேட்ஃபுல்லா இருந்திருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பேசுறப்போ என்னோட பிளஸ் பாயிண்டா என்ன பாக்குறேன்னா, இப்ப நன்றியை பத்தி பேசுறதுனால கேட்கறதுனால நான் சொல்றேன். ஸோ என்னன்னா ஒவ்வொருத்தையும் நான் பேசுறப்போ அவங்க நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அது வந்து நல்ல விஷயமா இருக்கலாம், இல்ல வந்து கெட்ட விஷயமா இருக்கலாம். அது எனக்கு என்ன தெரியல, என் மைண்டுக்குள்ள ஓடும் அவங்கள பாக்குறப்போ. அது வந்து நல்ல விஷயமா இருந்ததுன்னா அவங்கள இன்னும் நான் நல்லா பாத்துக்கணும்னு நினைப்பேன். என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எப்போதும் நான் ஹாப்பியா வச்சுக்கணும், அவங்கள ஸ்பெஷலா ஃபீல் பண்ண வைக்கணுன்றது என்னோட ஜென்ரல் தாட். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒதுங்கி போயிடுறது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பேசிக் விஷயம் இருக்கு. அண்ட் பர்டிகுலரா இப்போ ஆக்சுவலா வி ஒர்க்கிங் த்ரீ பீப்புள். ஸோ ஒன்னு வந்து நானு, ஸோ இன்னொரு பர்சன் வந்து ஆக்சுவலா டீம் இன்ட்ரோடியூஸ் சொல்ல வேணாம், சொல்றேன் நேரம் வரப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுங்க. எஸ் மேம். ஆக்சுவலா அவங்க வந்து ரொம்ப மிஸ்ட்ரியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, யாருன்னே தெரியாம ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. Respect that space of people. அதுக்கான டைம் வரப்போ you can say, yeah, thanks. Yeah, that's absolutely fine. எஸ் மேம். இப்போ 3 பேர் மேம். ஆக்சுவலா யங் ஒன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கரெக்டா 3 பேர் ஒர்க் பண்றோம். 3 பேருமே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பீப்புள். என்னன்னா இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் நானு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் எதுல ஸ்ட்ராங்னா, நான் விஷன்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஸோ வந்து எக்ஸிகியூஷன்ல பயங்கர ஸ்ட்ராங் நான். ஸோ எனக்கு ஒரு பிளான் கொடுத்தாங்கன்னா அது பெர்ஃபெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ண வருவேன் எனக்கு. அண்ட் ஆல்சோ எங்க பிரச்சனை வரும் ரொம்ப டீப்பா திங்க் பண்ணுவேன். எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும், அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், அண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் கரெக்டா போகும், ஸோ அதை எப்படி இன்னும் பெட்டரா ஆக்க முடியும்ன்றதுல பயங்கர ப்ரீ பிளான்ட். நான் பயங்கர ப்ரீ பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால எக்ஸிக்யூட் பண்றப்ப என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு ஈஸியா என்னால கெஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்.
ஸோ அந்த இன்னொரு பர்சன் யாருன்னா பயங்கர ரிசர்ச்ல பயங்கர ஸ்ட்ராங் அவங்க. ஸோ ஒரு விஷயத்த கொடுத்தோம் அப்படின்னா டீப்பா உள்ள போயிட்டு கண்டென்ட் எடுத்து வந்துருவாங்க. ரிசர்ச் பேஸ்ல ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இன்னொரு என்ன பொறுத்தவரை எக்ஸிகியூஷன். இன்னொரு பர்சன் வந்துட்டு இந்த எக்ஸிகியூஷனுக்கும் ரிசர்ச்சுக்கும் நடுவுல ஒரு விஷயம் இருக்கு. லைக் வந்து கிரிட்டிக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுல அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இன்னொரு பர்சன் ஒரு ஐடியா அவங்க கிட்ட போய் கொடுத்து அதை வெளியே கொண்டு வரதுக்குள்ள போதும் ஆயிரும் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்குள்ள. சோ வந்து அப்போ என்ன ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னா எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவரு ஒரு டைம் கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணுவாரு. இது சரியா வருமா வராதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு. நாங்க வருவோம். இந்த மாதிரி 3 people டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ற டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ல இருக்கிற பயங்கரமான ஒரு டீம் ஆக்சுவலா. சோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன் டீம் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா. அது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I have spoken to the team, so even I have felt that how they actually interact, how much space they give, when they're interacting ஒருத்தர் கூட. So it is a wonderful team, and the team to young ones team to from Meera and to the audience, a big round of an applause. Thank you. வேற சில பேர்கள் வந்து நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? You want to say thanks to someone? அது வேற நமக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப வந்து தமிழ் பிரண்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்க as a ஆர்கனைசேஷனா என்னால ஈஸியா மென்ஷன் பண்ண முடியும். அவங்க நல்லா பண்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நான் நிறைய டைம் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்ட்லயே சரி லோன்லியா இருக்கும் ஆக்சுவலா. நம்ம இப்போ வந்து ஒரு எம்ப்ளாயா இருந்தோம் அப்படின்னா அங்க ஒரு 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 சர்க்கிள் இருக்கும். அண்ட் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அடுத்தடுத்து டெவலப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த பிசினஸ் உள்ள வரப்போ அது ரொம்ப வந்து எங்க போனாலும் ஒரு இக்கு வச்சு பேசணும். எங்க போனாலும் வந்து பயங்கரமா இருக்கணும். It's knowing about the nuances of the place, and it is அந்த கார்ப்பரேட் குள்ள ஒர்க் பண்றது மட்டும் இல்ல. I mean, to start a corporate, to start even that one person company, to so many things. நீங்க சொன்ன மாதிரி Tamilpreneur as a group, as a community பாத்தீங்கன்னா many people have benefited. I am also part of Tamilpreneur group, and the kind of the work அவங்க பண்றது பாத்தீங்கன்னா it's pretty organized, systematic, and well thought. And அவங்க வந்து இப்பைக்கு மட்டும் இல்ல, what they do is something future perspective கூட, like which will help people anytime they go back to a data which is available in Tamilpreneur. The leads and the people in that particular community, it will be always useful. And didn't we connect via Tamilpreneur? We also connected via Tamilpreneur, adukaprom LinkedIn, I guess, right? I think so. LinkedIn and then we again, yeah. So but ஆமா நிறைய அது நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருக்கு மேம். அது இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஆனா அவங்க இன்னும் நல்லா வளரணும்ன்றதுதான் என் ஜென்யூனான ஒரு ஆசை. பர்ஃபெக்ட்டா அவங்களுக்கு நான் ஆக்சுவலா ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். Oh, wonderful. To Tamilpreneur group, I think I can quote the one who started, Mr. Shyam over here, and also there are a couple of other people involved over here. I do wish to quote the name, but I am not sure whether I can do it without, checking with them. That's the reason. To the entire team of Tamilpreneur and the organizing team, the founder, the co-founders, the marketing, all the team, you guys are doing a phenomenal job, because உங்க மூலமா நிறைய பேர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். உங்க மூலமா நிறைய பேர் வந்து you've been sharing about our business, or we are getting to know மார்க்கெட்ல எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்தை பிட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கத்துக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நீங்க கொடுத்ததுக்கு probably we both are telling thanks to you. Yeah. So next என்ன பிளான் young ones? young ones வந்து ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் பிளான் வந்து ஸோ இதை இந்த ஒரு குவாலிட்டி சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஒரு குவாலிட்டி அண்ட் ஆல்சோ இந்த குவாலிட்டியான கண்டென்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அந்த குவாலிட்டியான கண்டென்ட்டை எவ்வளோ சீக்கிரமா எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஹோம் லைக் ஒரு ஒவ்வொரு குழந்தை நினைக்கிறப்ப ஒரு ஆக்சசபிளா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ போயிட்டே இருக்கு. ஒர்க் வந்து ரொம்ப சூப்பரா போகுது. ஸோ அந்த ஒரு அந்த எக்ஸிகியூஷனுக்காக தான் வெயிட் பண்றோம் நாங்க. இன்னைக்கு வந்து லைக் ஒரு ஆஃப்லைன்ல போயிட்டு ஒர்க் ஷாப்ஸ் இந்த கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஃபியூச்சர்ல டெஃபினட்டா எல்லா குழந்தையும் ஆக்சசபிளா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு திங்ஸா இருக்கும். இட்ஸ் லைக் ஒரு ஆப் பேஸ்டா கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சொல்ல வேணாம்னு நினைச்சேன், நான் சொல்லிடுறேன். எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் உங்களோட காப்பி வித் கான்வர்சேஷனுக்கு. என்னன்னா ஆப் பேஸ்ட்
ஆப் பேஸ்டு ஒரு எடுடெக் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு. பாப்போம் இந்த வருஷத்துக்குள்ள லான்ச் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா பாப்போம், அதை நோக்கி தான் போறோம். The thought is there, the seed is sown, it will germinate. அதுதான் என்னோட belief. So it's very important, or rather important in itself is very important. It's important that once a seed is sown, let's give the nourishment. It will decide, for example, let us not leave everything in the name of the time, but நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து இது வந்து ஒரு ஹிந்தில ஒரு ஒரு லைன் இருக்கு ஜெயசீலன். ஸோ இது வந்து நான் நிறைய ஷோஸ்லயுமே ஷேர் பண்ணிருக்கேன். தட்ஸ் வெரி நியர் அண்ட் டியர் டு மீ. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, मंजिल उसका कभी नहीं जो कभी घर से बाहर निकला नहीं. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, मंजिलனா இட்ஸ் an end, the destination or the where we want to go. How do we reach that place without even taking a step outside our house? இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல டெஸ்டினேஷன் போகணும்னா வீட்டை விட்டு வெளியில கிளம்பித்தான் ஆகணும். கரெக்டா? வீட்ல இருந்து கிளம்ப வந்து ஐயோ அங்க இருக்கேன்னு சொன்னா that will stay there only and we have still not taken that one step to go towards that place, right? So what you have shared, it's such an honor for me, and honor for that you shared this in Kaapi and Conversations, which is where we give a raw content. When I say a raw content, we give a content as it comes. Okay, so what you're sharing is it's the seed that you're sown, and எங்களோட wish வந்து let it grow into an ஆலமரம் or whichever tree it want to grow into. கண்டிப்பா நடக்கணும். அதனாலதான் நடத்தி காட்டுறோம். It will definitely happen. Something that you want to ஒரு சில டைம் எப்படி தெரியுமா ஜெயசீலன், நம்ம பேசிட்டு எப்போ நேரம் போனது தெரியாது. But we only want to end what we started to create yet another beginning, like I say always. So as we are coming to the end of the show, what is that you want to share? Something like a punchline or something like a message or something that you said, Meera, எனக்கு இது எப்பயுமே ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், இதுதான் இந்த விஷயம் அப்படின்றது for our listeners and of course to the viewers. Okay. ஆக்சுவலா இது வந்து ஜென்ரலாவே சொல்லிக்கிறேன். ஜென்ரலா லைக் யங் பீப்புள் ஆர் யாரா இருந்தாலும் சரி, ஸோ என்னன்னா ஒரே விஷயம் தான், நம்மள வந்து நம்ம அடுத்து பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு தடையா இருக்கிறது வந்து பயம் மட்டும்தான். ஸோ வந்து அந்த ஒரு பயத்தை எப்படி உடைக்கணும்ன்றத பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். அண்ட் ஆல்சோ இப்ப வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கு. நான் வந்து ஒரு 10 பேர்கிட்ட பேசுறேன்னா 10 பேரும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும், ஆனா இங்க மாட்டிக்கிட்டேன்னு சொல்றாங்க. அதான் வந்து இப்போ என்னோட விஷயத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன நினைச்சு நான் ஒரு நாள் வந்து எப்படா இவ்வளவு அடியை தாங்குற நீ அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருப்பேன் நான் எனக்குள்ள. சோ அப்ப இருக்கதான் செய்யும். பட் நமக்கு ஒரு விஷயம் வேணும், அதை போய் சேரணும் அப்படின்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணுன்றது எல்லாருமே சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் தான். அப்போ அதை எடுத்துக்கிறோம்ல நம்ம. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் நமக்கு நல்லா இருக்கும், இப்போ ஓடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த புரிதல் இருக்கணும்னு நான் நம்புறேன். கண்டிப்பா பிரச்சனைகள் வரும். சோ அந்த பயம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி ஓகே ஒரு நாள் வந்துருவோம் நம்ம திரும்ப அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில எல்லாரும் ஓடணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன். அப்ப அந்த ஓடுறது ரொம்ப ஹாப்பியா ஓடலாம்ல. சோ அது டிஃபரெண்ட் பாயிண்ட்ல அங்க போய் லைக் கவலைப்பட்டுட்டு ஓடுறதுக்கு இங்க ஹாப்பியா ஓடிக்கலாம். அவ்வளவுதான் சிம்பிள் பாயிண்ட். சோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஓட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா யாரை பார்த்தாலும் உண்மையா சிரிப்பாங்க. சோ பொய்யா சிரிக்காம ஜாலியா இருப்பாங்க. Simple points what is missing. Actually, simple points are missing, because there is something very simple in front of us, which we can easily take and instant noodles பண்ற மாதிரி we can do it. But we go behind so many things which will involve a lot of process. Despite knowing நம்மளால இப்ப முடியுமா, அவ்வளவு நேரம் செலுத்த முடியுமா, is it worth spending on this, we miss it out. So very aptly and in a very simple and straightforward way you shared. And I have been like, I've got this opportunity that I've been seeing your journey since last year, and phenomenal, the kind of a work and the plans that you're coming up with. I mean, wherein நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி you started within, you were revolving like in the compass 5 kilometer குள்ளேயே நீங்க சுத்திட்டு it means a lot. You keep spinning, you keep spinning, and only then it falls, right? You say that, right? Like I'm not getting under game pair. When I was a child, we used to put a thread or something and end something, and we just keep rotating it.
we want to hit some. லைட்டா அந்த ரூலை விட்டு Okay, I was a backbencher. So we want to hit somebody in the front row, right? இப்படி போட்டாலாம் தெரிஞ்சு something innovative பண்ணுவது this pen, and we used to tie a thread or something, I don't remember. At the endல ஒரு ball சின்னதா அந்த paper ball மாதிரி பண்ணிட்டு you spin it and it tuck, it used to fall Suryan. It used to fall. So the people who are listening, okay, these are a few things which I've done as a child during my school days. So on the way, you started with 5 kilometer. You went to Coimbatore, you went to 12 cities in India. I would like to see you going to several more places, several more, city, town, district, whatever you call it as states. countries. Yeah. Reach to Yeah. reach places outside India too. So that's சீக்கிரமா போகணும். கண்டிப்பா. So we first, நம்ம மக்கள், we need you first. So I'm sure we are gonna get lots more from young ones உங்ககிட்ட இருந்து. With that, I wish to say thank you to all of you for listening, stopping by, sharing your wishes, and we'll be back with yet another Kaapi and Conversation with one more guest, and lots more stories brewing in. We'll share. Thank you so much. Thank you, Jayaseelan. Thank you so much for the opportunity. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Pleasure is mine. Thanks to Jayaseelan, young ones, and the team. Definitely. Thanks a ton. Yes.